प्यारे बच्चों, अज सुनावांगे वीरवार की कहानी। एक पिंड विच एक जिमींदार दे घर लड़की होई, एक बाणीए दे घर। वो लड़कियां जदों वड्डियां होईयां, वो आपस विच सहेलियां बन गईयां। उन्हां दा आपस विच बहुत प्यार पै गया। एक दिन उन्हां ने सलाह बनाई, आपां वीरवार भाव गुरु महाराज दा दिन हुंदा, आपां वर्त रखिया करिए, गुरु महाराज की कहानी पाया करिए। उन्होंने गुरु महाराज के वर्त रखने शुरू कर दिते। कहानी पाया करना जदों वर्त रख के काफ़ी टाइम बीत गया, वड्डियां हो गईयां, कहन लगियां जे अपना विवाह एक पिंड विच हो जावे तां भी आपां गुरु महाराज की कहानी पाया करिए। गुरु महाराज उन्हां ते खुश हो गए। उन्हां दा दोनों का विवाह एक शहर विच हो गया। जिमीदार की लड़की राजे के घर ब्याही गई, बाणीए की लड़की शाहूकार के घर ब्याही गई। जेड़ी लड़की शाहूकार के घर ब्याही सी, उसने अपनी सासू मां नूं अपनी सहेली के घर, जेड़ी राजे के घर ब्याही सी, सुनेहा भेजिया, मेरी सहेली नूं कहना गुरु महाराज की कहानी पाउणी है। वो कहन लगी, मेरे कोल तां टाइम नहीं, वो आप ही पा लवे। जेड़ी लड़की शाहूकार के घर ब्याही सी, उसने कहानी पा लई। वो हर वीरवार वर्त रखा करे, गुरु महाराज की कहानी पाया करे, अपनी सासू मां नूं सुना दिंदी। उन्हां दे घर बहुत धन दौलत हो गई। जेड़ी राजे के घर ब्याही सी, वो हुण गुरु महाराज नूं भुल गई। हर रोज कहा करे, साडा घर तां समान बहुत है, ना संभरन नूं मिले, ना लिपण नूं मिले। गुरु महाराज ने सोचा, जिन्हां दे घर समान नहीं वो भी रोंदे ने, जिन्हां दे घर समान नहीं उन्हां ने तां रोना ही है। गुरु महाराज ने सोचा, चलो राजे दे घर समान घटाइए। एक दिन मंगण वाला बन के परमात्मा खुद आ गए। कहन लगे, भाई बीबी, सारियां दे घर लिपे होए ने, थोड़ा घर नहीं लिपया होया। लगी कहन, बाबा मैनू आप लिपण का बहुत चाह है, समान बहुत है, लिपण नूं थां नहीं। कहन लगे, समान तां घट जावेगा, एक काम करया कर। कहन लगी, केड़ा काम? कहन लगे, वीरवार नूं लिपया कर, कपड़े धोया कर, सिर नहाया कर। राजे नूं कहे वीरवार नूं दाढ़ी कटवावे, फौजां नूं छुट्टी वीरवार नूं करया करो। हौली हौली लिपण वास्ते जगह हो जाएगी। कहन लगी, ये तो कोई बड़ी गल नहीं, मैं कर लवांगी। आया वीरवार, लगी करन जिवें दस्सिया। राजे ने दाढ़ी वो भी करन लगा पई, कपड़े धोए, सिर नहाई, लिपया। राजे ने दाढ़ी कटवाई, फौजां नूं छुट्टी करी। वीरवार नूं इसे तरह करन लगे। हौली हौली सारा कुछ नष्ट हो गया। एक दिन की होया, भुखे मरन की नौबत आ गई। राजा घर तो निकल गया, जांदा जांदा सोचन लगा, मेरे दोस्त का घर है, रास्ते विच उस घर रुकदा हाँ, रोटी पानी खा के किसी शहर चला जावांगा, कोई काम मिलेगा कर लवांगा। दोस्त के घर चला गया। दोस्त ने उसकी हालत वेखी, वो बड़ा दुखी होया। कहन लगा, महाराज इस तरह की हालत किवें हुई? कहन लगा, कुछ समझ नहीं आ रहा, एक रोटी उस मालक की किवें हुई? राजे का दोस्त सन्याल सी, उसने अपने दोस्त राजे नूं अपने कमरे विच ठहराया, चाह पानी दिता, रोटी खवाई। एक किली उपर सन्याल दे घर वाली का सोने का हार पिया सी। वो हार उही किली ही निकल गई। राजे ने देखा, वो बेचारा चुपचाप तुर गया। थोड़ी अगे गया, तुरया ना जावे। नेड़े पिंड विच उस राजे की भैन का घर सी। वो अपनी भैन के घर चलिया गया। उसकी दराणी जठानियां कहन लगियां, तेरा भरा आ रहा है। वो कहन लगी, पाटे कपड़े, टुटियां जुत्तियां पाइयां होईयां ने। भैन नूं बहुत दुख होया अपने भरा की यह हालत देख के। उस बेचारी ने अपने भरा नूं खाण नूं रोटी दिती, चाह पानी दिता। जदों नूं कपड़े ते जुत्ती दिती, जेड़े कमरे विच राजा ठहरा होया सी, उस कमरे विच भी समान नष्ट होण लगा।
ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਭਰਵੀਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਦੇਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੜਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਲਈ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈ। ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਜੁੰਮਾਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਾਣੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਪਾਠ ਕਰਿਆ। ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਵੇਚਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਹਾਰ ਕਿੱਲੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਰ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਐਂ ਨਾ ਕਰ, ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਵੜਨ ਦੇਣ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਰਾਜਾ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਸੁਨਿਆਰ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਤੈਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਕਮਰਾ ਦੇ ਦੇ। ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਉਸੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਾ ਨਹਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹੀ ਕਿੱਲੀ ਹਾਰ ਉਗਲ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ। ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਈ ਸੁਨਿਆਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦੇਖਣ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਲੀ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰ ਵੀ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਸੁਨਿਆਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਪਤਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਭੈਣ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੰਦੀ। ਦਰਾਣੀਆਂ ਜਠਾਣੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਤਾਨੇ ਸੁਣਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਨੇ ਘਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਭੈਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗਾ, ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਤੋਂ ਵੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭੈਣ ਮੈਨੂੰ ਉਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਦੇ। ਉਸੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਭੈਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਾਪਸ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਜਾ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਘੀ ਮੰਗਵਾਇਆ, ਉਹ ਦੇ ਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੈਠ ਜਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ
ਦੇਵਾਂਗੀ। ਜਦ ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਕੀ ਚੀਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਧਰ ਰਾਣੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨੌਕਰਾਣੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਈ? ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਨਹੀਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਵਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਈਏ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਫੇਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਫਿਰ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਹੋਈ। ਨੌਕਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਲਾ ਆਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਹਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਣੀ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਇਆ ਕਰਾਂਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਮਾਨ ਦਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ ਗਏ। ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਰਾਣੀ ਨੇ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਰਾਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫੌਜਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵੋ। ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬਾਜੇ ਗਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਆਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਰ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਦਿਆਲ ਹੋਣ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ।